ப்ரொஃபசர் சார் இருக்காரு. நீங்க இன்ஃபார்மலா உங்களுடைய நமஸ்காரம் அவருக்கு சொல்லலாம். நமஸ்காரம் சார். கிரேட் சார் நமஸ்காரம் சார். அடியேன் கணேஷ் பார்த்தசாரதி. ப்ரொஃபசர் சார் நீங்க உங்களுடைய மைக். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் சார். வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹானர்ட். நான் ரொம்ப சின்ன பையன். ஸோ என்னையும் வெங்கடகிரி சார் கூப்பிட்டு உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ண வச்சிருக்காரு. No. Great to have the opportunity to meet with all of you. Yes. Sir, Ram is the catalyst here. Thank you, Ram. Sir, namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Ram, we have few minutes. We are expecting a few more friends to join, but we will stick to the time. So, நீங்க வேற ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா 8 minutes இருக்கு. We'll wait till 11:30 and start. Sure. Again, sir, on an informal note, I was very pleased to see the newspaper report a few days back. Uttarakhand madrasasla Sanskrit solli kodukka aaramikka poranga sir. In the state of Uttarakhand. Great. Okay. Adukku vandu Uttarakhand chief minister, I mean the Uttarakhand state government is supporting that. I think that is a very positive move. The madrasas, I mean, which are run by our Muslim brothers, அங்க வந்து சான்ஸ்கிரிட் சொல்லி கொடுக்க அவங்க பூர்வாங்கமா ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது that was a newspaper report that I came across 4-5 days back. அது ரிப்போர்ட் பார்க்கறதே நல்லா இருந்தது. Uttarakhand keeps on doing lot of such initiatives. Okay. I think that was the first state to consider Sanskritam as the language, state language. Okay. And they also consider Tamil also very close to them. Okay. Very interesting actually. Okay. The MP from Uttarakhand made a great effort of installing Thiruvalluvar statue there. Okay. And he was promoting a lot of Tamil literature there. Sir, his good name, sir? Our parent, sir? Our parent, sir. I think his MP period is over. தமிழ்நாட்டுகளோட வந்திருக்காரு. Several times he visited Tamil and he speaks Tamil also. Okay. And the real Deva Bhumiya irukku Uttarakhand. Very happy. Very nice, sir. Tarun Vijay our பேரு. Tarun Vijay. Correct. Tarun Vijay. Yes, Correct, sir. Correct. Thank you, sir. Thank you. நிறைய தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய வந்திருக்காரு அவர். Yes. ஆமா. சொல்லுங்க வெங்கட், ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களா? இல்ல you have some thoughts to share. You come with a varied background. I mean, you were with a management institute. Now you are with a pioneering engineering. சார் இருக்கார், அவரோடவா நம்மலாம். இல்ல நீங்க நிறைய இடம் நீங்க போயிட்டு வந்திருக்கீங்க, அதுக்காக. அதெல்லாம் விட அவரு பெரிய இடத்துல இருக்கார். நீங்க அவருக்கு முன்னாடி பேச சொல்றீங்களே. Ram, we have few more minutes. Can we request other participants to introduce themselves? Is that okay with you? Sure. I have a name, Mr. Bharadwaj R. Would you like to introduce yourself? Bharadwaj Ravi, Siddharama, Vivekananda Sam, Mani Arasu, Sadiq. Sir, Benektar Sam, Sadiq and Mani Arasu are from my team. They are all very enthusiastic about promoting Sanskrit. Mr. Ravi CJ, Mr. Bharadwaj. Yes, Ravi CJ. Mr. Ravi, we are very happy to have your presence here.
can we request a brief introduction about yourself? In the Zoom ID and we wanted like-minded people to join. A few words about yourself, sir. Thank you, sir. Thank you. Shankar Ramasamy, அவர் தான் எனக்கு இந்த இதை அனுப்பிச்சாரு. நீங்க உடனே நான் வந்து ஒரு 10 பேர் அனுப்பிச்சேன். సంస్కృతం అదే భారతీయాన రక్తే అస్తి. సంస్కృత భాష భారతీయాన రక్తే అస్తి ఖలు. Okay. పురాణ భాష భాష. Okay. I finished in Sanskrit bari, but I cannot speak fluently. Kinchit sambhashanam. Okay. Thank you. Sir, you are based in Chennai, Madras Kingla? In Chennai. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ravi. I think Mr. Bharadwaj is a gentleman from Bangalore, Manikre. I think a friend of mine connect பண்ணிருக்காரு. As per the information, in 2010 itself, Uttarakhand became the first state in India to have Sanskrit as its second official language. We have Mr. Kadir joining us. Mr. Kadir, welcome. Welcome, Mr. Kadir. Kadir, unga mic on பண்ணனும். Namaste, everybody. Thank you very much for this. Most welcome. Thank you. Mr. Kadir comes from a Computer Society of India and administration background. Thank you, Mr. Kadir. Your presence adds to our strength. Thank you so much for being present. Yeah, it's my pleasure. Namaste all. Namaste. Namaste, Ramesh. Hope you are able to hear me. கேக்குறதா நான் பேசுறது ரமேஷ்? கேக்குறது கணேஷ் கேக்குறது. I have joined through audio only because of data issues. Okay, Wi-Fi issues. I am able to join only through. Please introduce yourself. என் பேர் கணேஷ். நான் incidentally ராமசாமி. நான் வந்து school college mates. I retired from State Bank Group. I reside in Pallavaram. Thank you, native sir. Native of Dindigul. Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you. Professor sir, Ram sir, ஆரம்பிக்கலாமா sir? டைம் ஆயிடுது, ஆரம்பிச்சிடலாம். 10:30 we can start. Dear participants, on behalf of Sanskrit for All, an initiative to further spread the greatness of the divine language Sanskrit to benefit you, me, and all, we are pleased to invite you for the lecture series on Sanskrit for national integration. We are a group of people and we are inspired by the words of Swami Vivekananda, who once remarked that the future of India is brighter than its glorious past. We are fortunate to have Dr. CRM, an eminent computer scientist who is with us today and who has kindly agreed to inaugurate the lecture series. We cannot have a more appropriate personality to inaugurate the lecture series as we embark on our journey of spreading the great language of Sanskrit. Thank you very much, Dr. CRM, sir. Thank you very much.
Mr. Ganesh Parthasarathi, a Sanskrit scholar and a patriotic teacher, will be delivering the keynote address for today's program. Mr. Ganesh Parthasarathi is doing the sublime task of teaching Sanskrit and also Tirumurai Padigams in Tamil. Friends, we are a very ancient civilization and a nation with a great percentage of young population today. We firmly believe that pursuing a spiritual path is a message that India has to offer to the world, and in that mission, Sanskrit is the greatest tool to integrate our nation through its spirituality and enable our nation to be a Vishwa Guru. With these words, I call upon my good friend and guide, Mr. Ramaswamy, Director IT Rajalakshmi Institutions and Executive Committee member of Sanskrit for All, to introduce the guest speakers. Over to you, Ram. Namaste. Guru Brahmayo Namaha. Saraswati Namaha. Mama Nama Ramaswamy. It's an honor and privilege to introduce the doyen of computer industry, Dr. C.R. Muthukrishnan, a remarkable academician and distinguished professional who carries a 50 years experience in academia, research, and industry consulting. He has held several prestigious roles, including consulting advisor to the Tata Consultancy Services, was a deputy director and director in charge of IIT Madras, where he also served as a professor in the Department of Computer Science and Engineering. Over these years, he has guided many PhD and MS scholars and supervised them. Many of his mentees have gone to lead in academia, top positions in major global corporations, and some of them even established successful startups. One good example is Infosys co-founder Mr. K.S. Gopalakrishnan has instituted a chair in computational brain research in the name of Dr. Professor C.R. Muthukrishnan. He is widely published many papers in the esteemed international and national journals and conferences. He has organized key international conferences and has served on high-level committees for India's Ministry of Communications and Information Technology, AICTE, MHRD, and Department of Science and Technology. He was the principal coordinator of a significant multi-institution project on information technology 1986 to 1993 and chaired e-governance, metadata, and data standards committee for MCIT. In addition to these academic achievements, he has provided consulting expertise to industry leaders like TCS, CMC, Collabnet, Google, and Essentia, and served as a member of the Tamil Nadu State IT Task Force 1998 to 2001 and Indo-French Scientific Council 2000 to 2005. He has also held board positions with the Tidal Park, Elcott, Carrier, and Indian Bank Limited. A highly esteemed member of the societies like ACM, IEEE, ISTE, and a fellow of CSI. He is also a recipient of Lifetime Achievement Award from Computer Society of India. He was also a past president of Computer Society of India. He has earned his BTech with honors and the President's Prize for General Proficiency from IIT Madras. Also, I would like to suggest that he is a gold medalist in Sanskrit, which he has not mentioned in his resume, but we know it. And if I say, to put it in short, because already the organizers have sent me a message to give way to the inaugural speaker, but still I want to say these words and I complete my introduction. He is a Pradhan Mantri of the government of computer science in India. I welcome him, sir. I have the privilege of honoring you as an inaugural speaker. Please, thank you very much, sir. The outset, Namaskaram, namaste to every one of you. I'm delighted to be in this company. For the first time, I'm meeting Sri Ganesh Parthasarathi, Sankar Ramaswamy, and Dr. Venkatagiri. Have been my friends for quite some time, and Dr. Venkatagiri met me at home a few days ago in connection with this event.
I'd like to start with some few slokas. Vagartha Viva Sampriktau Vagartha Pratipattaye Jagata Pitarau Vande Parvati Parameshwara. So first we worship Parvati and Parameshwara. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurmedeva Sarvakaryeshu Sarvada. That is our pronouns to Sri Ganesha for the future and progress of this exemplary initiative, Sanskrit for All, organized by Sri Venkatagiri and Sri Ramaswamy. Saraswati Namastubhyam Varde Kamarupini Vidyarmam Karishyam Siddhir Bhavatu Me Sada. Every day is a day of learning, a beginning, and let this be a great beginning for every one of us. I had the opportunity to study Sanskrit outside of school and for 2 years in college. Those days, as text, we had Raghuvamsha, Abhigyana Sakuntalam, and so on. And I still remember those teachers, Subramani Sastri sir and also Mr. Davis from Loyola College. At home, I was schooled in Sanskritam by my grandfather, also for a few years from Vedadhyayana. After that, I have not been in touch with the language for many decades. However, during this time, I had occasion to meet with examination of use of Sanskritam for representing knowledge and information in computers. It's still an area of research, a nascent research, and Panini's grammar has been studied very extensively. And in the field of linguistics, in English, one Professor Chomsky is also an activist. He is well known for his contribution in what we call transformational grammars, where the structure of a sentence in a language, structure of a paragraph, and we connect it with the meaning. So it is not merely the words, but also the structure of the words which bring out the meaning. And he, in his work of transformational grammars in linguistics, which is mainly based on English, quotes extensively Panini's grammar, where the structure is given primary importance and place of trying in order to unravel the meaning. As they say, the meaning of any utterance in any language, for that matter, in particular in Sanskritam, can be grasped at several levels. It can be grasped at the highest level. These levels correspond to the chakras, the higher chakras in the human system, the points of energy. As you know, we have the highest chakra, Sahasrara, then we have the Netrikand, as they say, pineal gland, then we have at the Vishuddhi, then we have Anahata. So these 4 chakras will bring in meaning of a Sanskritam sloka, for example, at 4 different levels. This is something very interesting. That means the same sloka can be perceived, can be grasped by a person in terms of the level to which he or she has evolved. This is some beauty of the language. I'm sure this also applies to Tamil in a great way, because we do find in Tamil great works like Tirumula's Tirumandiram and our Arvars and Nayanmars and so on. So both the languages have had much impetus in terms of its unique position in our culture, in our human evolution and standing, in our civilization.
in terms of spiritual progress. And it's also interesting to see that the use of Sanskrit has also been very extensive in scientific endeavor. We all know about the contributions of Aryabhatta, Sushruta, Varahamihira, and so on. In fact, the field of Vedic mathematics is also an interesting field pursued quite vigorously by many, including those young people from India now who participate in mathematics Olympiad every year. It's very interesting to interact with some of them, how they connect mathematics as understood from the ancient rishis and sages to the modern mathematics. Of course, a very outstanding example is Ramanuja, who said that the Devi forced mathematics from him. And some of his work is still being researched and understood, and some of his work has been far ahead of its time in terms of finding connection with nature and understanding of nature and science. For example, now some of Ramanujan's mathematics works have been connected with the science and existence of black holes far ahead, almost a century ahead of physics and experimental physics, theoretical physics, finding the presence of black holes in the universe and so on. So this is an exciting field, and particularly for the young minds, I think to come to brush with Sanskrit would be a blessing, would be a great opportunity to open many vistas for them in terms of their future. And this initiative, Sanskrit for All, being started by Sri Venkatagiri as part of his initiative, where he's already been interacting with young students in terms of science and so on. So this is an expansion of the activities of Sri Venkatagiri, and this is titled Swami Vivekananda Lecture Series, Sanskrit for National Integration. This is the first edition. I deem it a great fortune, and I feel very extensively blessed to be part of this occasion. Sanskrit for National Integration. I remember when I was a student, that was probably in the late 50s and so on, when I had entered college, national integration was a catchy word in the political and social space of India. It is no longer that extensively mentioned. In fact, we have a National Integration Council consisting of chief ministers, the prime minister, and several cabinet ministers. The National Integration Council used to have regular meetings and talk about how we are one, how we can see the unity in the diversity. This is the main theme. And I was fortunate because when I joined for engineering, I joined for engineering after 2 attempts when I didn't succeed. In the third attempt, I succeeded to join engineering. And the admission in that time was designed by the great leaders at that time as based on a quota, state quota. This is still being followed by RECs, or what we now call NITs, National Institutes of Technology, rechristened as National Institute of Technology. They do have an out-of-state, other states quota in NITs within the stream of admission through a common examination. At that time, when I joined, the quota was based, there were only 5 IITs. I think we were the 5th IIT to start, or 4th IIT to start. All the IITs at that time decided to do the admission for that year, and probably the previous years when some of the earlier IITs had already started functioning on the basis of quota for state. So I had in my class students out of near about 120, and we were roughly evenly divided between all the 15 states of Assam, of India. I had students from Assam, Manipur, Tripura, West Bengal,
Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and so on. It was very delightful, and we had a warden who, in one of the weeks, it was a residential school. In one of the weeks, the warden organized for 14 meals in that week, lunch and dinner in the hostel, by inviting special cooks, 14 different vegetarian meals of India. So we had Gujarati meal, we had Bengali meal, we had Rajasthani meal, and so on, Maharashtrian meal, and so on. And I still recollect those events with a lot of fanfare. In fact, the items in every one of those lunch or dinner was very special to that part of India. Because today, in spite of the onslaught of Western thought and Western civilization, the impact on us, we have got into a fair amount of integration. Dosa is popular throughout India. Idli is also popular throughout India. And parotha is popular in Tamil Nadu, for example. We can get, we have a churidar and kameez, as they call it, is a very popular dress, especially among young women. I find in all the colleges where many women faculty and women students, many of them sport these dresses from other parts of India and so on. But the integration has to happen in terms of our mind. It has to happen in terms of our thought. While these external manifestations of integration are very welcome and certainly to be appreciated and to be supported, to be encouraged, to be appreciated, as I said, they indicate a matter of convenience. They indicate also a matter of acceptance. However, in thought, if we can unite, it will be a great thing. There are many aspects of our civilization which is pan-India. For example, we all know that Agastya came from the north and gave Tamil and many things in the south. We all know that Kashi used to be the pilgrimage center, Kashi and Rameshwaram, for everybody. And this government has created the Kashi Sangamam, and our Prime Minister, before the consecration in Ayodhya, the Ram temple, Balarama temple, he had a dip in Rameshwaram, and he visited the 64 Punyatirthas. He also visited Srirangam. So while these symbolic measures show a great appreciation and deep reverence for our cultural integration, it has to percolate to a very large number of population, particularly the youngsters. And in this aspect, I think the initiative by Sri Venkatagiri, with the keynote address to be given by Ganesh Parthasarathi in Sanskrit for National Integration, is an extraordinarily great beginning. I am very happy to be part of this. I feel blessed. And I wish all the participants here and the initiative to progress from strength to strength in the future years. And may Saraswati and Lord Parameshwara and Parvati bless us all. Namaskar. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you so much for that very encouraging inaugural. This is a team effort. So many persons are supporting this. I am coordinating. With these words, may I request Ram to introduce the main speaker. Ram, please. Thank you, Venkatagiri. It's my pleasure to introduce our esteemed speaker, Mr. Ganesh Parthasarathi. With over 23 years of corporate experience in the fields of audit, accounting, finance, taxation, and general insurance, he holds an impressive professional background marked by an MCOM CA and an MBA in finance. He is fluent in Tamil, Sanskritam, Hindi, and English.
Since 2019, he has embarked on a transformative journey away from the corporate world to focus on his spiritual pursuits. Mr. Ganesh dedicates his time to Nitya Karmanushrama and the study of Vedas, Shastras, and Puranas. In addition to serving his elderly parents, he engages in freelance teaching, reaching out to students, homemakers, and professionals. His subjects span both academic and spiritual domains, including Tamil Tirumurai, Sanskritam Stotrams, Sanskritam Basics, and Sanskriti, fostering a deep appreciation of Indian culture and tradition. An ardent devotee of sage of Kanji, Sri Maha Periyava of Sri Kanchi Kamagodi Peedam, Sri Ganesh is also a disciple of Brahmashri Pradosham Mama. His dedication includes the daily Parayanam of Daivatin Kural, a revered compilation of Sri Maha Periyava's teachings in 7 volumes. Since May 2020, Ganesh has been sharing these teachings through daily readings in an exclusive WhatsApp group, Sri Chandrasekharam Amurdam, and a YouTube channel by the same name, having completed already 4 volumes and currently progressing through the 5th volume. He also aims to bring his sacred knowledge to a broader audience through an English translation effort. Please join me in welcoming Sri Ganesh to share his insights with us today. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Namasadase. Hearty welcome to all, and with the blessings of Guru Sri Mahapriva, let me humbly try to present whatever little knowledge Adiyan know to all of you in the subject title as Sanskritam for National Integration. First of all, I have to present my thank you and gratitude to Mr. G. Kannan, my friend, who gave this opportunity by introducing Adiyan with Mr. Venkatagiri. So through that only, I got an opportunity to interact with all of you and share whatever little I know. So before proceeding directly to the subject, so let's try to present our submissions to the Almighty and Guru. Shri Gurubhyo Namaha. Shuklam Bharadaram Vishnum Sashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayeti Sarva Vignopashantage. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bavaroginam Nidhaye Sarva Vidyanam Shri Dakshina Murtaye Namaha. Jnananandamayam Devam Nirbala Spatika Gridhim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrevam Upasmahe. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. भारतीं भावये देवीं भाषाणाम् अधिदेवतां भावितां हृदये सिद्धि भामिनीं परमेष्टिनः. संस्कृतं मे प्रिया भाषा संस्कृतं चिन्तयाम्यहं. संस्कृतेन सदा वच्मि संस्कृताय च जीवनं. संस्कृतां ये स्थितं सर्वं संस्कृतस्य व्रती सदा. संस्कृते मे दृढा भक्तिः हे संस्कृत नमोऽस्तु ते. सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः. Sir, would like to share the PowerPoint. Sure, sir. We will right away make you a co-host. You can do that, sir. You can do that. Few seconds, sir. Few seconds. You can continue talking. It will be done in a few seconds. Yeah, sure.
on the topic of Sanskrit for national integration, would like to start this presentation with a very important anecdote, a divine anecdote from the life history of His Holiness Sri 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 Mahapariva of Kanchi Kamagoti Peetham. It was way back in 1960s. This narration was explained to us. Let me try to present in the mixture of English as well as Tamil for the convenience of myself as well as for the audience. திருவண்ணாமலை லேட் கௌரி சங்கர் ஜி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்காலர், பிரிட்டிஷ் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு மகாபிரிவாளுடைய பிளஸ்ஸிங்னால தன்னோட 2 பையனையுமே வேதத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணின ஒரு ஸ்காலர். ஸோ அவருடைய ஒரு அனெக்டோட்டை ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். சார் உங்களை கோஹோஸ்டா பண்ணியாச்சு. ஓகே, ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். ஸோ it was in 1960, I think. So what he narrates like this. So ஒரு முறை visible இருக்கா? Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, one second. ஒரு முறை அவர் அங்க இருந்த தரிசனத்தில் இருந்தபோது, so since he knows different languages including சம்ஸ்கிருதம், ஸோ ஒரு 4 ஃபாரினர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அதுல ஒரு ஹீப்ரூ, ஒரு இட்டாலியன், ஒரு ஜெர்மன் அண்ட் இங்கிலீஷ். 4 பேருமே PhD இன் ஃபிலாலஜி படிச்சுட்டு ஆக்ஸ்போர்ட்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து இவங்க தரிசனத்துக்கு வந்திருந்த போது பெரியவா கேட்டிருக்கா, யார் இவா, என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கோ என்ன அப்படின்னு கேட்டு. அப்போ இவர் தான் இன்டர்பிரட்டரா இருந்திருக்கார். ஸோ அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்காரு. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, நான் வந்து PhD பண்றேன். எதுல பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டதுல, வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜ், ஆக்சிடென்டல் அண்ட் ஓரியன்டல் வேர்ல்டு டுகெதர், 2த்துலயும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, என்ன கன்க்ளூஷன் உங்களோடது என்ன அப்படின்னு பெரியவா கேட்டிருக்கா. அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆக்சிடென்டல்ல பொறுத்த வரைக்கும் லாட்டின், ஹீப்ரூ அண்ட் கிரீக், அது ஒரு போர்ஷன், ஒரு செக்டார் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓரியன்டல்ல பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல எப்படி கன்க்ளூட் பண்றதுன்னு எங்களுக்கு ஓரளவு வந்திருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ். ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளனேஷன் மகாபிரிவா கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரி எப்படி இதுல ஆக்சிடென்டல்ல எப்படி கன்க்ளூட் பண்ற, ஓரியன்டல்ல எப்படி கன்க்ளூட் பண்றேன்னு கேட்டிருக்கா. ஆக்சிடென்டல்ல ஆல்மோஸ்ட் நாங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஹிப்ரூ தான் ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ ஓரியன்டல்ல அதுதான் எனக்கு கிளியரா தெரியல. போத் சம்ஸ்கிருதம் அண்ட் தமிழ் ஒரே லெவல்ல இருக்கு. அப்போ பெரியவா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாலாம், ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கு, அது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. இல்ல தெரியாது அப்படின்னு சொன்ன போதே அப்ப பெரியவா சொல்றா, வேத பாஷா, வேதிக் லாங்குவேஜ், அதுதான் ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் தி வேர்ல்ட். அந்த வேதிக் லாங்குவேஜ்ல தான் மற்ற எல்லா லாங்குவேஜஸும் பார்ன் ஆயிருக்கு. அதுல ரொம்ப க்ளோசஸ்ட் டு த வேதிக் லாங்குவேஜ் இஸ் தி டிவைன் சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்புறம் ஃபர்தர் என்ன சொல்றான்னா, அந்த சம்ஸ்கிருத்லேருந்து தான் ஹீப்ரூ மற்ற லாங்குவேஜஸ் கூட வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. அப்போ அவர் அந்த ஹீப்ரூ, அந்த 4 பேர்ல ஹீப்ரூ அந்த பர்சன் கிட்ட பெரியவா கேட்கிறா, ரீபர்த் பட்டு ஒரு செனட் இருக்கு ஹீப்ரூல, அது தெரியுமான்னு கேட்கிறா. தெரியும்ன்றா. அதை ரிப்பீட், அதை கொஞ்சம் சாண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கிறா. ஸோ சாண்ட் பண்றார். அப்போ லிசன் பண்ணிட்டு அங்க பக்கத்துல பாடசாலை குழந்தைகள்லாம் இருக்கா. அதுல ஒருத்தரை கூப்பிட்டு, நீங்க என்ன வேதம்னு கேட்கிறேன். நான் ரிக்வேதம்னு அந்த குழந்தை சொல்றான். ஸோ ரிக்வேதத்துல இந்த பர்டிகுலர் பஞ்சாதி அது உனக்கு சொல்ல தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். தெரியும்ன்ற, அதை சொல்லுன்ற. ஸோ அதை நிறுத்தி நிதானமா சொல்லுன்ற, அதை சொல்றார். சொன்ன உடனே பெரியவா வந்து என்ன பண்றார், கௌரி சங்கர் இந்த நரேட்டரை கூப்பிட்டு, இதை சொல்லு, இது 2ம் ஒண்ணுதான், அவ சொல்ற செனட்டும் இந்த ரிக்வேத மந்திரமும் 2ம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றார். உடனே கௌரி சங்கர் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது, both are verbatically same அப்படின்னு ஒரு சொல்றார். உடனே பெரியவா கௌரி சங்கரை பார்த்து கூப்பிடுறா, என்ன சொன்ன நீ அப்படின்னு கேட்கிறா. நான் வந்து both are verbatically same சொன்னேன். நோ, அப்படி சொல்லாத, both are alphabetically same அப்படின்னு சொல்லுன்றா. he was so astonished. என்னன்னா verbaticallyனா வேர்ட் பை வேர்ட் சேமா இருக்கு, சிமிலரா இருக்கு. alphabeticallyனா அக்ஷரம் வைஸ் 2ம் சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பெரியவா வந்து நான் சொல்றா, இதை நான் உங்களுக்கு எப்படி இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறது நான் கேட்கறான். அதுக்கு பெரியவா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றா, இதை எப்படி இது பண்ணணும்னா,
மொத்தம் 32 செக்மெண்ட் இருக்கு. உலகத்தை வேதத்துல 32 செக்மெண்டா உலகத்தை குளோப பிரிச்சிருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு அக்ஷரம் மாறும். இங்க சொல்ற க வந்து அந்த இடத்துல வேற இடத்துல மாறும். ஸோ ஒவ்வொரு அக்ஷரம் இப்படி இப்படி மாறி மாறி வரும். அதுக்கு ஒரு டேபிள் மாதிரி இப்ப நான் பேப்பர் பேனா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறான். பேப்பர் பேனா வச்சுட்டு இருக்கா. நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் போடு அந்த 32 செக்மெண்ட்ல. அதுல இட்டாலி எங்க வருது, வந்து ஜூஸ் ஏரியா எங்க, ஹீப்ரூ பேசுறவங்க எங்க வராங்க, ஜெர்மன் எங்க வராங்க, இங்கிலீஷ் எங்க வராங்க, அந்த டேபிள் போட்டு இந்த ரிக்வேத மந்திரத்தை ஒன்னொன்னா அதை அப்படி சொல்லி அதுக்கு எப்படி மாறும் அப்படின்னு வேதத்துல இருக்கு. இந்த அக்ஷரம் இந்த ஏரியால எப்படி மாறும், அதாவது நமக்கே பாரதத்துல நம்ம யமுனான்னு சொல்றது அங்க ஜமுனான்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள். ஏன் வந்து ஜாவா மாறுறது, அதே மாதிரி அக்னிமீளே அப்படின்றது அக்னிமீடே அப்படின்னு மாறுறது. ஸோ இந்த மாதிரி மாறுற ஒரு இதை லிஸ்ட்டை பெரியவா சொல்றா. சொன்ன உடனே அந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி அதுல கடைசியா முடிக்கும் போது என்ன சொல்றாருன்னா, இவர் சொல்ற அந்த ரிக்வேத மந்திரத்தை அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தா மாத்தினா அவ சொல்ற அந்த செனட்டுக்கு அப்படியே மேட்ச் ஆகுது. இதே மாதிரி இட்டாலியனுக்கு, இதே மாதிரி ஜெர்மனுக்கு, இங்கிலீஷ்க்கு ஒன்று ட்ரை பண்ணாலும் அது அப்படியே மேட்ச் ஆகுது. ஸோ பெரியவா எப்படி கன்க்ளூட் பண்றேன்னா, இதுல இருந்து உனக்கு புரியறதா, வேத பாஷை தான் ஓல்டஸ்ட் அமாங் ஆல். ஸோ வேதத்திலேருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. அதுல க்ளோசஸ்ட் வந்து சம்ஸ்கிருதம் வந்திருக்கு. அந்த சம்ஸ்கிருதம் ஏன் வந்திருக்குன்னா, பின்னாடி ஸ்மிருதி, அதாவது தர்மசாஸ்திரம் வரணும், புராணம் வரணும், அதுல இருந்து லோக க்ஷேமார்த்தத்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரணும்ன்றதுக்காக சம்ஸ்கிருதம் அதாவது வெல் டிஃபைன்டு, பியூரிஃபைடு அப்படி வந்தது சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பெரியவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. ஆனா அவன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன மாதிரி தெரியல. இப்போ கௌரி சங்கரை பார்த்து கேட்கிறான், அவன் திருப்தி ஆன மாதிரி தெரியல, அவனுக்கு என்ன டவுட் கேளுன்றான். ஸோ அவரை சொல்ற, ஒய் நாட் இப்படி ரிவர்ஸா இருக்கக்கூடாதா, ஹீப்ரூலேருந்து உங்க வேதிக் லாங்குவேஜ் வந்திருக்க கூடாதா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குன்றான். அது உனக்கு வர வேண்டிய நியாயமான சந்தேகம் தான். உங்க கிட்ட பூட்டு மட்டும்தான் இருக்கு, எங்க கிட்ட பூட்டும் இருக்கு, அதை திறக்கிறதுக்கு சாவியும் இருக்கு. அதை எப்படி அந்த திறக்கணும்ன்ற சொல்லக்கூடிய மகரிஷிஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்கான்ற விஷயமும் எங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கிருந்து தான் அங்க போயிருக்குன்றது, இதை விட உனக்கு நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு உடனே அவன் ரொம்ப திருப்தியாகி, நான் வந்து இதே மாதிரியே என்னோட பேப்பர் சப்மிஷன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கிளம்பினதா சொல்றா. ஸோ வித் திஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம இந்த இதுக்கு போவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அது பார்க்கலாம். ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு சம்ஸ்கிருதம் ஃபார் நேஷனல் இன்டெகிரேஷனுக்கு எப்படி பார்க்கலாம். நமக்கு தெரியும் சனாதன தர்மம் தான் உலகத்துல ஒரு நாள் ஒரு காலத்துல ஃபுல்லாவே இருந்தது அப்படின்னு எல்லாரும் மகான்களும் சொல்றார். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது சனாதன தர்மத்துக்கு ஹிந்துயிசம்ன்ற நேமே சப்சிக்வெண்டா பிரிட்டிஷ்க்கு அப்புறம் வந்த அப்புறம் தான் வருது. சிந்து பிரதேசத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே சிந்து அப்படின்றது ஹிந்துவா மாறி இருக்கு. ஸோ அது மெகஸ்தனிஸ் பீரியட்லேருந்தே அப்படி வந்திருக்குன்ற மாதிரி சொல்றா. ஸோ பேரே இல்லாத மதம் அப்படின்னு மகாபிரிவா இதை கோட் பண்றா. இதை பெருமையா நினைக்கலாம். ஒரு பேர் இல்லாத ஒரு மதம் அப்படின்னு நம்ம தாழ்த்தி நடக்க வேண்டாம், பெருமையா நினைக்கலாம். அதுக்கு என்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றான்னா, ஒரு ராமன் ஒருத்தர் இருக்கார். அப்போ ராமன் ஒருத்தர் இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ராமன் இருந்தா அவர் ராமன் சொன்னாலே போதும். ஆனா ஒரு 5 ராமன் இருந்தா நெட்டராமன், குட்டராமன், குண்டுராமன், ஒல்லிராமன் இப்படி நிறைய சொல்லும்படியா இருக்கு. ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸை சேர்க்க வேண்டியிருக்கு. ஒரே தர்மம், சனாதன தர்மம் உலகம் முழுக்க இருக்கும்போது அதுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால நம்ம பேரும் வச்சுக்கல. சனாதன தர்மம் எட்டர்னல் வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றதோட வச்சுட்டா அதுல சொல்லியிருக்கிற கோட்ஸ் பிரகாரம், வேதத்து பிரகாரம் நடந்துக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை அதுல விளக்கி அதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல முக்கியமா இப்போ ஒரு இஸ்லாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபெட் சொன்ன அந்த விஷயத்த குரான் அப்படின்றோம். ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டினா அதுல ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்னதை பைபிள்னும், அதுல ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட், நியூ டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா நம்மளுடைய தர்மத்துல, சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது பிரதானம், யாருமே ஒருத்தர் சொன்ன புஸ்தகத்தை, ஈவன் பகவத்கீதான்னு சொன்னா கூட இந்த பகவத்கீதா தான் ஃபைனல் இது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு எப்படி சொல்றாருன்னா, சதுர்தச வித்யாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றா. மொத்தம் 14 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த 14 விஷயத்துல தான் நம்மளுடைய எல்லா இதுவுமே அடங்கி இருக்கு. அந்த 14 என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா 4 வேதங்கள், ரிக்யஜு, சாம, அதர்வா. அந்த 4 வேதத்திலேயே உபனிஷத்தும் இருக்கு. ஒவ்வொரு வேதத்தையும் 3ஆ பிரிக்கிறா. ஒண்ணு வந்து சம்ஹிதை பாகம் அப்படின்றது, இன்னொன்னு பிராமண பாகம், இன்னொன்னு ஆரண்யக பாகம் அப்படின்னு 3ஆ பிரிக்கிறது. இந்த ஆரண்யகால தான், ஆரண்யம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் காடுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆரண்யகால தான் உபனிஷத்
வருது. இந்த உபனிஷத்தை தான் வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த 4 வேதம் அவுட் ஆஃப் 14, திஸ் 4 ஆர் த பிரைமரி ஃபண்டமெண்டல். இதுதான், இதை பேஸ் பண்ணி தான், இதை ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனா வச்சு தான் நம்ம தர்மம் இன்னி வரைக்கும் நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ வேதம் தான் பிரதானம். அடுத்தது இந்த வேதத்துக்கு 6 அங்கங்கள் இருக்கு. ஷடங்கம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த 6 அங்கங்கள், இதுதான் ஷடங்கம்ன்ற வார்த்தை தான் இப்ப கூட நம்ம தமிழ்ல சடங்கு சம்பிரதாயம் அப்படின்ற வார்த்தை வந்திருக்கு. ஷட் அங்கம் அப்படின்னா 6 அங்கம், 6 limbs அப்படின்னு சொல்றா. இந்த 6 limbs என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்ஷா அதாவது எழுத்து இலக்கணம், வியாக்கரணம் அதாவது சொல் இலக்கணம், அப்புறம் நிருக்தம் நிகண்டு, அது அப்புறம் கல்பம் இந்த நம்மளுடைய கர்மானுஷ்டான ப்ரொசீஜர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தஸ் அது வந்து பா இலக்கணம், அந்த பொயட்டிக்கல் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வெண்பா கலிப்பா தமிழ்ல நிறைய சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சந்தஸ். அப்புறம் ஜோதிஷம், இது வந்து ஜோசியம் அப்படின்ற இதை அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஜோதிஷ சாஸ்திரம்னா அஸ்ட்ரானமி ஆஸ் வெல் அஸ் அஸ்ட்ராலஜி ரெண்டும் கலந்தது. இந்த 6 சேர்ந்து தான் 6 அங்கம், வேதத்துக்கு 6 அங்கம். ஸோ 6 + 4 10. அதுக்கப்புறம் சொல்ற இந்த 14 தவிர, இந்த 10 தவிர மீதி ஒரு 4 இருக்கு. மீமாம்சா, நியாயா, புராணா அண்ட் தர்மசாஸ்திரா. இந்த மீமாம்சா அப்படின்றது இந்த யாக யஜ்யங்கள் பண்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள். அதுல மீமாம்சால 2 இருக்கு, பூர்வ மீமாம்சா, உத்தர மீமாம்சா. பூர்வ மீமாம்சா இஸ் பியூர்லி ரிலேட்டிங் டு த கர்மானுஷ்டானம், தட் இஸ் கர்ம மார்க்கம். உத்தர மீமாம்சா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி உபனிஷத்ஸ், அது ஞான மார்க்கத்தை சேர்ந்து வருது. அப்புறம் நியாயம், தட் இஸ் த லாஜிக். அப்புறம் புராணம், புராணம் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ் explained in a story like structure, thereby it is very easy to understand and follow by people at large. ஏன்னா என்ன சொல்றானா, வேதம் வந்து ஒரு ராஜா எப்படி கட்டளை இடுவானோ அது மாதிரி சொல்றது வேதம். அப்புறம் தர்மசாஸ்திரம் அப்படின்றது ஒரு பிரபு எப்படி ஒரு நமக்கு ஒரு லீடர் இருக்கா அவன் சொல்றது தர்மசாஸ்திரம். ஆனா இந்த புராணம்ன்றது வந்து சகா ஒரு ஃப்ரெண்ட் எப்படி சொல்லுவானோ அந்த மாதிரி புராணம் அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ இந்த புராணம் அண்ட் தர்மசாஸ்திரம் இந்த 4 மொத்தம் இந்த 14 தான். இந்த 14 தவிர ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா என்னன்னா, இது எல்லாமே ஆத்தியாத்மிக விஷயமா இருக்கு. ஸோ அப்ப ஆத்தியாத்மிகம் மட்டும்தான் நம்ம வேத பாஷையிலேருந்து வந்த சம்ஸ்கிருதத்துக்கு இருக்கா, வேற பியாண்ட் அத்தியாத்மிக ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடை தவிர வேற எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா இருக்கு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, மீதி 4ஐயும் சேர்த்து 18 அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானம், சதுர்தசன்றது அஷ்டாதசையா மாறுறது. அந்த 4 என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். அதை உபவேதம் அப்படின்னே சொல்றா, ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து உபவேதம், வேதத்துக்கு ஈக்குவலா. அது என்னன்னு பார்த்தா ஆயுர்வேதம், அது ரிக்வேதத்தோட ஒரு பார்ட்னு சொல்றா. சில பேர் அதர்வ வேதத்தோடதுன்னு சொல்றாங்க. தனுர்வேதம் அது யஜுர்வேதத்தோட ஒரு அங்கம். அப்புறம் காந்தர்வ வேதம் சாமவேதத்தோட அங்கம், அதுதான் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், மியூசிக், டான்ஸ் எல்லாமே வருது. அதுக்கப்புறம் அர்த்தசாஸ்திரம், அர்த்தசாஸ்திரத்துக்கு இன்னொன்னு சொல்றா ஸ்தாபத்திய சஸ்திர சாஸ்திரம் அப்படின்ற, அதாவது இந்த வாஸ்து விஷயங்கள், ஆர்கிடெக்சரல் ஐட்டம்ஸ், ஸ்தபதி பண்ற எல்லா விஷயமும், அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ், இது எல்லாமே அர்த்தசாஸ்திரத்துல வருது. இது வந்து அதர்வ வேதத்தோடைய பார்ட்னு சொல்றோம். இது தமிழ்ல நமக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் இதுதான் பேசிக்ன்றது. நம்ம தேவாரத்தை எடுத்துட்டோம்னா, வேதமோட ஆரங்கம் ஆயினானை அப்படின்னு அப்பர் பெருமான் பாடுற, வேதநாதன், வேதநாயகன், வேதகீதன், ஆரணன் கான் அப்படின்லாம் வார்த்தைகள் நிறைய வருது. பரமேஸ்வரனை வேதஸ்வரூபமாவே பார்க்கிறார். நம்ம திவ்ய பிரபந்தத்துல பார்த்தா வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் சடகோபன் அப்படின்னு நம்மாழ்வாரை குறித்து சொல்லும் போது சொல்றார். ஸோ இது இப்படி இந்த வேத ஸ்வரூபத்திலேருந்து மக்களுக்கு பயன்படுறதுக்காக உருவானதுதான் 2 முக்கியமான விஷயம். ஒன்னு சம்ஸ்கிருதம், இன்னொன்னு பிராகிருதம். சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னாலே வெல் ரிஃபைன்ட் அண்ட் கிரியேட்டட், பியூரிஃபைடு அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு பிராகிருதம்ன்றது கலோக்கியல் அண்ட் லோக்கல் டயலெக்ட். இது வந்து சம்ஸ்கிருதம் வந்து லிட்டரரி பார்ட்டுக்கும், புராணம் காவியம் அதுக்கும், அது வந்து அதுவும் பேச்சு மொழியில இருந்துருக்கு, இப்பவும் இருந்துருக்கு. அப்புறம் பிராகிருதம்ன்றது அந்தந்த ஜோன்ல, அந்தந்த ஏரியால இருக்க மக்கள் அந்த சம்ஸ்கிருதத்துடைய ஒரு தாக்கத்தோடைய லோக்கல் லாங்குவேஜா பேசிட்டு இருந்தது தான் இந்த பிராகிருதம். புத்தர் கூட இந்த பிராகிருதம் கலந்து அவங்களுடைய பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து வர்ணாசிரம தர்மங்கள் நிறைய விதிச்சிருக்கா வேத பிரகாரம். அதனுடைய
முக்கியத்துவம் அது வந்து டைவர்சிஃபைடா இருக்கு அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா. அது அவுட் சைட் இந்தியாவும் சொல்றா, இந்தியாலையும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா இது என்ன மகாபிரிவா இதை எப்படி கோட் பண்றான்னா, ஒரு சமித்து கட்டு இருக்கு, சுள்ளி கட்டு இருக்கு. அந்த சுள்ளி கட்டு ஒரு 1000 கட்டு, ஒரு காயத்ரி ஹோமம் பண்றான்னா 1000 வேணும்னா 1000 கட்டையும் ஒரே கட்டா கட்டினா எப்ப வேணா ஒரு சமித்த உள்ளே இருந்து உருவறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அதனால நம்ம தர்மத்துல எப்படி பண்ணிருக்கான்னா, ஒரு 10 10 ஒரு கட்டு, அந்த 10 10 சேர்ந்து ஒரு 100க்கு ஒரு கட்டு, அந்த 100 100 100 சேர்ந்து ஒரு கட்டு, இப்படி கட்டினதுனால அதுல இருந்து உருவது, ஒரு குச்சியை உருவது கூட ரொம்ப சிரமம். இந்த 10 10 கட்டுறது 100 100 கட்டுறது அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் அது பேஸ் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அண்ட் அதர் கன்வீனியன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி தனியா செக்ஸ் அண்ட் சப்செக்ஸ் இப்படி உருவாகி அத்தனை பேர் அந்தந்த இதுலயும் ஒரு ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட், அது பிரகாரம் அவ என்ன ஃபாலோ பண்ணும், அவங்களுடைய இது சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் அப்படின்லாம் வச்சு அவங்களுக்குள்ள ஒன்னா கொண்டு வந்தது. ஸோ இது வந்து டைவர்சிஃபைடா இருக்கா மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இதுதான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துக்கு பலம். இதுக்கு அடிப்படையா நமக்கு எது உபயோகப்படுறது அப்படின்னா, இந்த சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜும் இந்த பிராகிருதமும் ரொம்ப உபயோகப்படுறது. ஸோ ஏற்கனவே சார் சொன்ன மாதிரி காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ட்ரெடிஷன் இருந்துட்டு இருக்கு. ராமேஸ்வரத்திலேருந்து காசி போய் மறுபடியும் ராமேஸ்வரத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு இருக்கு. ஸோ காசியில சொன்னதை காசி புலவர்கள் சொன்னது காஞ்சியில கேட்கணும்னு பாரதியார் சொல்றார். இப்படி நிறைய இன்டகிரேஷனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் நம்மளுடைய சிவிலைசேஷன், பர்டிகுலர்லி சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் ரொம்ப எஃபெக்டிவா அதை இது பண்றது. ஸோ ஆர்ட், ஸ்கல்ப்சர், மியூசிக், டான்ஸ், லிட்ரேச்சர் இப்படி எல்லாத்துலேயுமே இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறது. ஸோ இது இப்படி வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கிறத கிண்டலும் கேலியுமா சொல்ற அதர் கண்ட்ரி பீப்புள் கூட இங்க தோன்றின ரிஷிகள், இங்க தோன்றின மகான்கள், இங்க தோன்றின லிட்ரேச்சரை கத்துக்கிறதுக்கு என்லைட்டன்மெண்ட் அடையணும்னா இதுதான் ஞான பூமி கர்ம பூமின்னு சொல்லி இங்க தேடின்னு ஓடி வர்றதை பார்க்கிறோம். ரமணரை பார்க்கறதுக்கு பால் பிரிண்டனும் அத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து ஓடி வந்ததை நம்ம சரித்திரம் பார்க்கிறோம். இப்படி டைவர்சிஃபைடா இருந்தாலும் அந்த டைவர்சிட்டியில யூனிட்டியை உருவாக்கினது நம்மளுடைய சிவிலைசேஷன், கல்ச்சர், ட்ரெடிஷன். அதுல சம்ஸ்கிருதம் பிளேஸ் அ வெரி கீ ரோல். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமன் த்ரெட் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு அந்த சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தெரிய வருது. அடுத்தது நமக்கு ஜியோகிராபிக்கல் பேக்ரவுண்ட், இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பாரத வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா, பாரதம்ன்றது நான் சொல்றது அகண்ட பாரதம். அப்ப இருந்த முன்னாடி இருந்த பாரதம் அகண்ட பாரதம். அந்த அகண்ட பாரதத்துல சென்டர் மோஸ்ட் இருக்குன்றது வந்து விந்திய பருவம். அந்த விந்திய ரேஞ்சஸ், அந்த விந்திய ரேஞ்சஸ்க்கு நார்த்தும் விந்திய ரேஞ்சஸ்க்கு சவுத், இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரலி ஜியோகிராபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரலி ரொம்ப கீ பொசிஷன். இதை நம்ம பிரிக்கிறது ஜியோகிராபிக்கலி. ஆனா என்ன ஆயிடுத்து, வெரி அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த பிரிட்டிஷருடைய டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி மூலமா இந்த ஆரியன் சுப்ரீமசி, இந்த ஆரியன் தியரி, டிராவிடியன் தியரி, ரேஸ் தியரியை கொண்டு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணதுனால தான் இப்ப நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருக்கு. அது எல்லாமே சுவாமி அனுகிரகத்துல நல்லபடியா தான் போயிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் இவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சில விஷ விதைகள் விதைத்ததுனால தான் காரணம்ன்றது அடியனோட தாழ்மையான எண்ணம். இதுல இந்த நார்த் ஆஃப் விந்தியாச என்ன சொல்றாருன்னா பஞ்ச கௌட தேசம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சவுத் ஆஃப் விந்தியாச பஞ்ச திராவிட தேசம்னு சொல்றாரு. இந்த பஞ்ச கௌடா அப்படின்னா என்ன, அந்த 5ன்றது என்ன அப்படின்னா சாரஸ்வதாஸ் காஷ்மீர் ஏரியா, கான்யகுப்ஜாஸ் பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ், அப்புறம் மைதிலாஸ் நேபாள், த பிரசன்ட் நேபாள் அண்ட் பீகார், அண்ட் உத்கலாஸ் ஒடிஷா, அண்ட் கவுடாஸ் பெங்கால், அசாம் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட். ஸோ இதுதான் இந்த பஞ்ச கௌடான்றது. அதாவது இந்த பஞ்ச கௌடாலேயே நமஸ்காரம் யாரான ஏதாவது சொன்னாலா? Can we request the other participants to mute their mic, please? Sorry for the disturbance, sir. Sir, please continue, please. Okay. So இந்த பஞ்ச கௌடாஸ்ல 5th போர்ஷனை வந்து கௌடான்ற நேம்லயே, அதாவது ஒத்தொத்தருக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டா. சாரஸ்வதாஸ், கான்யகுப்ஜாஸ், மைதிலாஸ், உத்கலாஸ் அண்ட் 5th வந்து பெங்கால், அசாம் அண்ட் அந்த போர்ஷனை கௌடான்ற நேம்லயே கால் பண்ணா. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுதான் இந்த ஆரியன் திராவிடன்
திராவிடியன் ரேஸ் தியரியை கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு காரணமா இருக்குமோ அப்படின்றது அடியனுடைய எண்ணம். இதை பெரிவாளும் இதை கோட் பண்றா, மகா பெரிவாளும். பஞ்ச திராவிடாஸ்னு போது சவுத் ஆஃப் இந்தியாஸ்ல குர்ஜராஸ், அதான் இந்த குஜராத், பிரசன்ட் டே குஜராத் அண்ட் ஃபியூ போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான், அண்ட் மராத்திஸ், தட் இஸ் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட், கன்னடிகாஸ் கர்நாடகா, and Telugus Andhra Pradesh and Telangana, and Dramida or Dravida, which is Tamil Nadu and Kerala. Kerala வந்து மலையாளம் லாங்குவேஜ் வந்து இப்போதான் ஒரு 1000 years தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சேர நாடு தமிழ்நாட்டோட பார்ட்ல தான் இருக்கு. இதை திராவிட தேசம்னே சொன்னாங்க. அதாவது இந்த பஞ்ச திராவிடாஸ்ல 4 பேருக்கு எப்படி கவுடா 4 பேர் கொடுத்து பெங்கால வந்து கவுடானே கூப்பிட்டாங்களோ, அதே மாதிரி 4 பேர் கொடுத்து தமிழ்நாடு கேரளாவை திராவிடானே சொல்றா. அந்த பஞ்ச திராவிடால 5th ஏரியா வந்து திராவிடா அண்ட் திராமிடா அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த இதுல லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸ்கிருதம் லாங்குவேஜ் வந்து இந்த என்டையர் ஜியோகிராபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு கீ ரோல் பிளே பண்ணிட்டு. ஜஸ்ட் சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, காஷி ராமேஸ்வரம் சொன்ன மாதிரி, அகஸ்தியர் அங்கிருந்து இங்க வந்து தமிழை நமக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பரமேஸ்வரனுக்கு 2 கண்ணு 2 மூச்சு, 2 கண்ணு சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றா. அப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்னு கோட் பண்ணணும்னு அடியேன் விரும்புறேன். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் 2500 இயர்ஸ்க்கு பேக். ஸோ காலடி அப்படின்ற இப்ப பிரசன்ட் கேரளா விச் வாஸ் தமிழ்நாடு, இங்கிருந்து நார்த் இந்தியா வரைக்கும் காஷ்மீர் வரைக்கும் போய் ஹிமாலயாஸ் போய் அத்வைத பிரச்சாரத்தை பண்ணி சனாதன தர்மத்தை காப்பாத்தி அப்ப இருந்த 72 துர்மதங்களை எல்லாத்தையும் அழிச்சு கண்டனம் பண்ணி சனாதன தர்மத்தை நிறுவி வைதீக மதத்தை நிறுவினார். அப்போ அவர் தன்னை என்ன சொல்லிக்கிறார், நார்த் இந்தியாவுக்கு போகும்போது தன்னை வந்து ஒரு திராவிட சிசு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். அவர் சொல்ற வார்த்தையே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. திராவிட சிசு, சிசுனா குழந்தை, ஏன்னா அவர் 8 வயசுல கிளம்பி போறார். தன்னை திராவிட சிசுன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார் காசிக்கு போகும்போது. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்தோ ஆந்திரா போர்ஷன்லேருந்தோ அங்க காசியில போய் செட்டில் ஆனவாளுடைய சர்நேம் இப்பவும் திராவிடன்னு இருக்கு. இப்ப நம்மளுடைய ராகுல் திராவிடும் அது அந்த சேர்ந்த ஒரு வகுப்பை சேர்ந்தவர் தான். ஸோ இப்படி இந்த திராவிட், ஸோ இது ஜியோகிராபிக்கல் நேமே ஒழிய இது ரேஸ் டிஃபரெண்ட் கிடையாது. ஸோ இங்கிருந்து அங்க போனதுக்கும் நர்மதா நதியை கடந்து அந்த பக்கம் போறதுக்கும் அந்த பக்கத்துலேருந்து நர்மதா நதியை கடந்து சவுத் வரத்துக்கும் அப்ப காமன் லிங்க் என்னவா இருக்கணும்? அந்த காலத்துல 2500-3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சம்ஸ்கிருதம் தான். எல்லா இடத்துலையும் சம்ஸ்கிருதம் இருந்தது. பிராகிருதம் அங்கங்க இருந்து அவங்களுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜா இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ் இப்ப வேர்ல்டுல டாமினண்டா இருக்கோ, எல்லா லாங்குவேஜ், பிரான்ஸ் போனா இங்கிலீஷ் காமனா இருக்கு, ஜப்பான் போனா இங்கிலீஷ் காமனா இருக்கோ, அப்ப சம்ஸ்கிருதம் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு காமன் த்ரெட்டா இருந்திருக்கு, ஒரு நம்மள யுனைட் பண்ணிருக்கு. எவ்வளவு டைவர்சிபிகேஷன் இருந்தாலும் நமக்கு அது யுனைட் பண்ணிருக்கு. ஸோ ஆரியமும் செந்தமிழும் ஆராய்ந்து இதனிதினு சீரியது என்றொன்றை செப்பரித்தால் ஆரியம் வேதம் உடைத்து தமிழ் திருவள்ளுவனார் ஓது குரட்பா உடைத்து அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் சொல்றார். அதாவது ஆரியம் அப்படின்னு அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றார். ஆரியம்னாலே ஆரியர்கள்னு தனி ரேஸ் கிடையாது. ஆரியம்னா உயர்ந்தவர், மிகச்சிறந்தவர், மதிப்பு மிக்கவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப மதிப்பு மிக்க மொழியான அந்த சம்ஸ்கிருதமும் செந்தமிழும் இரண்டும் ரொம்ப சீரியது, சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் சிறப்பானதுன்னா அந்த சம்ஸ்கிருத மொழியில வேதம், உபனிஷத்து, அதுக்கப்புறம் புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இருக்கு. தமிழ் ஏன் சிறப்பானதுன்னா திருக்குறள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்றார். இப்படி இருந்த ஒரு காலம் அகஸ்தியம், தொல்காப்பியம், சங்கம் லிட்ரேச்சர், அப்புறம் திராவிட வேதமான திருமுறை, திவ்ய பிரபந்தம், இப்படி ஒன்றொன்று கலந்து எதை பார்த்தாலும் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் கலந்து மணிப்பிரவாள நடையா. இப்ப கூட வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் போட்டுக்கிறது வந்து ஊவே அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க, உபய வேதாந்தி அப்படின்னு 2 லாங்குவேஜ்லயும் எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பா. ஸோ இப்படி இருந்ததுதான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நேஷனல் இன்டகிரேஷனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தேவை அப்படின்னு நம்ம இப்ப பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறது கொஞ்சம் வருத்தம் தான். ஆனா இது வந்து ஒரு சைக்கிள் தான். இப்படி இறங்குற மாதிரி இறங்கி மேலே ஏறுற மாதிரி தான் ஏறும். தேங்க்ஸ் டு த எஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் நம்ம இப்போ வெங்கடகிரி அண்ட் ராமசுவாமி சார் இந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்றதுனாலதான் மறுபடியும் புத்துணர்ச்சி வந்து சம்ஸ்கிருதம் எல்லா இடத்துலையும் நீக்கம் வர நிறைஞ்சு இருக்கும்ன்றதுல சந்தேகமே இல்லை. அதாவது பெரியவா இன்னொன்னு கோட் பண்றா, இதுக்கு யாருன்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவா மட்டும்தான் சம்ஸ்கிருதம் எதிர்க்கிறான்னு இல்லை, நார்த் இந்தியாலே அவ ஹிந்தியை இம்போஸ் பண்ணணும்னு சம்ஸ்கிருதத்தை எதிர்க்கிறா. ஸோ அதுவும் அவளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, ஹிந்தியே சம்ஸ்கிருதத்துலேருந்து தான் வந்திருக்குன்றது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி ஹிந்தி தான் நேஷனல், இது வந்து 1947 பெரியவா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட், ஹிந்தி தான் நேஷனல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அவ சொன்னா, நான் என்ன சொல்லுவேன், அது நேஷனல் லாங்குவேஜா இருந்துட்டு போட்டோம்,
சம்ஸ்கிருதம் இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தெய்வத்தின் குரல்ல இருக்கு. ஸோ இப்படி இந்த ஜியோகிராபிக்கலி டைவர்சிஃபையா இருந்ததுக்கு எப்படி வந்து நமக்கு சம்ஸ்கிருதம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, அதை இன்டகிரேட் பண்றது அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள். ஸோ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ல குயிக்கா சொல்லிடலாம். சம்ஸ்கிருதம் அண்ட் லிட்ரேச்சர்னு பாத்தீங்கன்னா வேத பாஷ்யம், வேதம் வந்து வேத பாஷா அப்படின்னே தனியின் பெரியவா சொல்றா. ஆனா வேதத்தில் இருக்கிறத நம்ம பாமரர் மாதிரி நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளா இருக்கட்டும், ராமானுஜாச்சாரியாவா இருக்கட்டும், மத்வாச்சாரியா இருக்கட்டும், இவா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எதுல? சம்ஸ்கிருத பாஷையில தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த சம்ஸ்கிருதத்திலேருந்து நிறைய இப்ப தமிழ் அந்தந்த லாங்குவேஜ்ல நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா. ஸோ இந்த வேத பாஷ்யம் பண்றதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப முக்கியமா இருந்திருக்கு. அந்த வேத சம்ஸ்கிருதம் இல்லைன்னா அந்த வேத மொழியை புரிஞ்சு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு யாருமே இருந்திருக்க முடியாது. அது ரொம்ப பெரிய பண்டிதர்கள் மட்டும் அவங்க பேசிட்டு அவங்களோடய இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த பெரிய அவதார புருஷர்கள், மகான்கள், இவங்கெல்லாம் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தை கருவியா உபயோகம் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. அதுக்கப்புறம் ஸ்மிருதிஸ், தர்மசாஸ்திரம், கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட், இப்ப மனுஸ்மிருதி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். அதை எடுத்து இவங்க பேசுறதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? சம்ஸ்கிருத பாஷையில வந்ததுனாலதான் அந்த சம்ஸ்கிருதத்தை அவளை தனக்கு தெரிஞ்ச சம்ஸ்கிருதத்தை தான் இன்டர்பிரேட் பண்ணி வெவ்வேறு விதமா இப்ப மனுஸ்மிருதி எல்லாம் இன்டர்பிரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்மிருதிக்கு சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இதிகாசம், புராணம், இந்த இதிகாசம் ராமாயணம் அண்ட் மகாபாரதம், ராமாயணம் தான் ஆதி காவியம்னு சொல்றேன். இதுக்கு கொண்டு வரதுக்கு சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இல்லாம, சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்ற ஃபார்ம் இல்லைன்னா இது எப்படி ராமாயணத்தை வால்மீகி எழுதியிருக்க முடியும்? ஸ்பான்டேனியஸா அவருக்கு அந்த ராமாயணம் உதிச்சது அந்த சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொயட்டிக்ல அனுஷ்டுப் சந்தஸ் அப்படின்ற அந்த யாப்பிலக்கணத்துக்கு கொண்டு வந்ததே வால்மீகி முனிவர் தான். அந்த கொண்டு வந்தது சம்ஸ்கிருதத்திலேயே முதல்ல அந்த அனுஷ்டுப் சந்தஸ் அந்த மீட்டர்ல ஃபார்ம் பண்ணது வால்மீகி மகரிஷி தான். புராணங்கள், 18 புராணங்கள், வியாசாச்சாரியார், வேதவியாசர் வேதத்தை மட்டும் கம்பைல் பண்ணல, புராணங்கள் நிறைய எழுதி நமக்கு வேதத்தோட எசன்ஸை புராணத்துல கதை வடிவமா நிறைய கொடுத்திருக்கா. இதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் இல்லாம இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியாது. இப்போ ஒவ்வொரு தெருக்கூத்துலயும், ஒவ்வொரு கார்னர் ஆஃப் த பிளேஸ், ஈவன் வந்து தாய்லாந்துல நடக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல கூட ராமாயணத்தை வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கா. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கொண்டாடுறதுக்கு இந்த மூல ராமாயணம் சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ்ல இருந்தது. அங்கிருந்து பரவி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்கா போனதுனாலதான் அதனுடைய தாற்பயம் எல்லாருக்கும் தெரிய வருது. ஸோ காவியம் நமக்கு தெரியும், காளிதாசர் நிறைய பண்ணியிருக்கார். திருஷ்ய காவியம், ஸ்ரவ்ய காவியம், அதாவது கண்ணால் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள், காதால் கேட்க வேண்டிய விஷயங்கள். இப்படி லிட்ரேச்சர்ல சொல்லவே வேண்டாம். லிட்ரேச்சர்ன்றது ஒரு பெரிய கடல், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுல சம்ஸ்கிருதம் உடைய கீ ரோல் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அடுத்தது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா காந்தர்வ வேதம், நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அந்த உபவேதத்தை பத்தி பார்த்தோம். ஆயுர்வேதம், காந்தர்வ வேதம், அர்த்தசாஸ்திரம், இது தனுர்வேதம் பார்த்தோம். இந்த காந்தர்வ வேதத்துல மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் ஃபார்ம். இப்ப இந்த பரதநாட்டியம், பரத சாஸ்திரம், சில்ப சாஸ்திரம், கோயில்ல ஆகம சாஸ்திரம், இதெல்லாம் எப்படி இப்ப பண்றா? அப்போ ராஜராஜ சோழன் இவ்வளவு பெரிய கோயிலை கட்டியிருக்காரு, பாண்டிய மன்னன் இவ்வளவு கோயிலை கட்டியிருக்கார், பல்லவர் இவ்வளவு பெரிய கோயில்கள்லாம் கட்டியிருக்கா, குடைவரை கோயில்லாம், இதெல்லாம் எங்கிருந்து எடுத்தது? இதனுடைய ட்ரெஷர் எங்க இருக்கு? சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ்ல வேரியஸ் சாஸ்திரங்கள். சாஸ்திரம் இஸ் நதிங் பட் விஸ்டம். அந்த விஸ்டத்தை ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல அவங்க வச்சு அது பிரகாரம் தான் இந்த வாஸ்து, இப்ப சொல்ற இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம், அப்புறம் வந்து சில்ப சாஸ்திரம், இது எல்லாமே இந்த காந்தர்வ வேதத்துல அதுக்கு கீழே வருது. நாட்டிய சாஸ்திரம் எல்லாமே அதுல இந்த ஸ்தாபத்திய சஸ்திர சாஸ்திரம் அப்படின்றது அதுல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னா, எப்படி ராக்கை எப்படி கட் பண்ணணும், எதை மேல வைக்கணும், அந்த கிராவிடேஷனல் புல்லுக்கு எப்படி கொண்டு வரணும், அது எல்லா விஷயங்களும் அதுல இருக்கு. எந்தெந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஒரு சுத்தி, எந்த மாதிரி ஒரு உளியை யூஸ் பண்ணணும், அந்த கால்குலேஷன்ஸ். இதுல ஒரு அடியனோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று குயிக்கா ஷேர் பண்ணிடுறேன். இந்த ஓரிக்கை மணிமண்டபம்ன்றது இப்ப எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கலாம். மகா பிரிவாளுக்கு சென்டினரி மணிமண்டபம் கட்டியிருக்கா. அதை முதல்ல அந்த தாட் வந்து இக்னைட் ஆனது அடியனுடைய குரு பிரம்மஸ்ரீ பிரதோஷ மாமாக்கு தான். அவர் ரிட்டையர்டு ரயில்வே எம்ப்ளாயியா இருந்து ஒரு அசாத்திய பக்தி, பெரிவாவரை 64th நாயன்மார்னே சொல்லியிருக்காங்க. அப்பேற்பட்டவர் ஒரு பெரிவாளுக்கு கோயில் கட்டணும், பெரிவாளுடைய சரித்திரம்லாம் பர்மனண்டா எட்டர்னலா இருக்கணும் அப்படின்னு பெரிவா ஸ்தூல சரீரத்தோட பிசிக்கலா இருக்கும் பொழுதே அதை நினைச்சேன். அப்ப கட்ட முடியல. அப்புறம் 2007க்கு அப்புறம் தான் அது கம்ப்ளீட் ஆச்சு. அது வந்து பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அந்த ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சரல் மார்வலா இப்போ ஓரிக்கை என்ற வில்லேஜ்ல காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல இருக்கு. அதை ஃபர்ஸ்ட் உருவும் போது அடியன் அப்போ படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு சிஏ சேர்ற டைம். அப்போ
அந்த லோட்டஸ் 1 2 3ன்னு ஒரு இப்ப இருக்கிற MS Excel மாதிரி அப்ப லோட்டஸ் 1 2 3ன்னு இருந்தது. அவர் டிக்டேட் பண்ண அந்த கணபதி ஸ்தபதி, பத்மஸ்ரீ கணபதி ஸ்தபதி, அவர் ஃபுல்லா அந்த ஆகம சாஸ்திரத்திலேருந்தும் சில்ப சாஸ்திரத்திலேருந்தும் சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகமா சொல்லி கால்குலேஷனை அப்படியே சொல்றார். சொல்ல அந்த லோட்டஸ் 1 2 3 ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு என்னால அந்த ஃபாஸ்ட்ல என்னால் பண்ண முடியல. அவ்வளோ சொல்றார். கால்குலேஷன்ஸ்லாம் அப்படியே கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமையே அவர் கால்குலேட் பண்ணி சொல்றார். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அப்பேற்பட்ட பொக்கிஷம்லாம் சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்கு. வாஸ்து சாஸ்திரம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஓவியம் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா புராண காலத்திலேயே ஓவியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறா. ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஓவியத்தை ருக்மணி அதை வரைஞ்சு அதை பார்த்து ரசிச்சு கிருஷ்ணரை பார்க்காமையே அவளுக்கு லவ் வந்து அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை அடைஞ்சா அப்படின்லாம் நம்ம பாகவதத்துல சொல்றோம். ஸோ இப்படி இது எல்லாமே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸுக்கு ஒரு ட்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ் தான். அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சார் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் எவால்யூஷன் ஆனதே இதுல வந்து ரொம்ப நம்பர் சிஸ்டம் வந்து நம்ம 0 to 9 சொல்றோம். 1 2 3 4 5 இதை பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிராமி குறிப்புல இப்படி இருக்கு, குவாலியர் குறிப்புல இப்படி இருக்கு, தேவநாகரியில இப்படி இருக்கு, தற்போது நடைமுறையில் இப்ப பார்த்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஷார்ப்பா கவனிச்சேன்னா எப்படி அது இவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த பிராமி ஸ்கிரிப்டை தான் தேவநாகரிக்கெல்லாம் முன்னாடியே சம்ஸ்கிருதத்துல அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கா, அதை ஸ்கிரிப்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ சம்ஸ்கிருதத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வாதம் எல்லாரும் வைக்கிறா. ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் தனி இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல தான் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை. ஸோ பிராமி ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா வேதம் வந்து எழுதா கிளவி, ஏன்னா பகவானுடைய மூச்சு காத்துலேருந்து ரிஷி வந்து அதை எடுத்து நமக்கு வேதமா கொடுத்துருக்கா. அந்த இடத்துல ரைட்டிங்க்கு வேலையே இல்லை. ஒருத்தர் சொல்ல இன்னொருத்தர் காதுல கேட்டு இப்படி வருஷமா வந்து இப்பவும் பாடசாலையில் படிக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டே இல்லை, அவளுக்கு சொல்லி அந்த ஃபோனடிக்ஸ் எதுவுமே மிஸ் ஆகாது. அப்படி எப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் எத்தனை ஷாக்கா, எத்தனை பிரான்ச்சஸ், எல்லா வேதத்திலையும் பல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அது அப்படியே சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. அதுக்கு காரணம் எழுதி படிக்காதனால தான். அப்படியே சொல்லிட்டு வரதுனால அப்சல்யூட்லி அதுல நோ சேஞ்ச், மிஸ்டேக்கே எரரே இல்லை, பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அதெல்லாம் கிடையாது. அதனால அப்புறம் இந்த எழுதுறது புராணம் வந்த அப்புறம் தான், ஸ்மிருதி வந்த அப்புறம் புராணம் வந்த அப்புறம் தான் இந்த எழுதுற ஃபார்மேட் வந்தது. அது வரும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் ஏற்படுறது, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும், அதுல இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியறது. அதுக்கப்புறம் அல்ஜிப்ரா, பீஜ கணிதம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பாப்புலர். அப்புறம் ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்ற வேர்டே திரிகோணமிதி அதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஜியோமெட்ரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோமிதி, அப்படி ஜியோனாலே பூமின்னு அர்த்தம், அதுல இருந்து ஜியோமிதின்றதுல இருந்து தான் ஜியோமெட்ரி வந்திருக்கு. பித்தாகரஸ் தீரம் நம்மளுடைய இதுல இருந்து தான் வந்திருக்கு. 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிருக்கு. வேல்யூ ஆஃப் பை. ஸோ மெட்டலர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பவே தங்க எப்படி தங்கத்தோட இது ஃபார்மேஷன், மைன்ல இருந்து தங்கம் எடுக்கிறது, சில்வர், அயன், அப்புறம் ஜிங்க், துத்தநாகத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் அப்பவே சம்ஸ்கிருத இதுல வந்திருக்கு. ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கு. நம்ம வெறும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடா மட்டும் இல்லாம லௌகிக விஷயத்துக்கும் சம்ஸ்கிருதம் வருது. மாடர்ன் டெக்னாலஜி கேட்கவே வேண்டாம். இப்போ இந்த NLPன்னு சொல்றது பாணினியோட அஷ்டாத்தியாயை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றாரு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை எல்லாரும் சொல்றாங்க. கம்ப்யூட்டேஷனல் மேத்தமெட்டிக்ஸ், வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ இந்த கிரிப்டோகிராஃபி, என்கிரிப்ஷன் கூட இப்போ சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்ற. மெஷின் லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு இந்த சம்ஸ்கிருதம் வாய்ஸ் அது மூலமா வர்றதை ரொம்ப சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பல விதமா மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு யூஸா இருக்கு. ஸோ இதுல இப்போ நேஷனல் இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வகையா நான் கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன். ஷேர்டு ஹெரிட்டேஜ் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு மூலத்துல எங்க இணையிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய தர்மம் தான். அந்த தர்மத்தை இணைக்கிறதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருவி. அது மூலமா தான் நம்மளுடைய ஹெரிட்டேஜ், ட்ரெடிஷன், கல்ச்சர் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு கொடுக்க முடியும். இப்ப இருக்கிற சின்ன ஒரு வேரியேஷன் மன விஷயங்கள்லாம் கூட இந்த லாங்குவேஜை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இது மூலமா நம்ம கல்ச்சரல் கோஆர்டினேஷன் கொண்டு வந்தோம்னா எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும். ரொம்ப அமைதியா தர்மம், நம்ம தேசம் வந்து ஒரு லோகத்துக்கே ஒரு விஸ்வகுரு ஆறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். கல்ச்சரல் பிரிட்ஜ் இப்பவும் நடக்கிறது எல்லா இடத்துலயும். இந்த காஷி சங்கமம், அப்புறம் சௌராஷ்டிரா சங்கமம், இப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இனிஷியேட் பண்ணிருக்காரு. இது வந்து இதோட நிக்காம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கிற கனெக்டிவிட்டியை, ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரெடிஷனல்
கல்ச்சரல் கனெக்டிவிட்டியை நம்ம சம்ஸ்கிருத லாங்குவேஜோடையே தான் சேர்ந்து எடுத்துட்டு போனோம். டைம்லி விஸ்டம், நமக்கு தெரியும் சம்ஸ்கிருதம் மாதிரி ஒரு நாலேஜ் ட்ரெஷர் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ அதனால இது வந்து நேஷனல் இன்டகிரேஷனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தான் ரொம்ப பிராதானம் அப்படின்றது நல்ல ஊர்ஜிதமா தெரிகிறது. கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி டேட்டா இருக்கு. லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்றாங்க, ஃபண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் செய்யறதுன்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர்மெண்டே பண்றது நம்மளால முடியாது இல்லையா, கவர்மெண்ட்டே எதிர்பார்க்க முடியாது. கல்ச்சரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறைய பண்றாங்க, ஸ்கூல் கரிக்குலம்ல கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்ற விஷயம்தான் எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, அந்த பாஷா நம்ம பேச்சு சம்ஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்து நம்மளுடைய நடைமுறையில இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல அதை தெரிஞ்சிருந்தோம். ஒரு குட் மார்னிங் சொல்றதுக்கு பதிலாக ஒரு சுப்பிரபாதம், ஒரு வந்து சல்யூட்டேஷன், மற்றது வந்து நமஸ்காரம், நமஸ்தே, இப்படி சொல்லிட்டு அது மூலமா ஒவ்வொரு சின்ன 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 சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அந்த பேச்சுல வந்து கொடுத்தனா ஒன்ஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு எலைட் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது இல்லாம காமன் லாங்குவேஜ். இப்பவும் மத்தூர்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா கர்நாடகால ஒரு 4 பிளேஸ் ரொம்ப இப்பவும் எல்லாருமே மில்க்மேன்ல இருந்து ஃபார்மர்ல இருந்து எல்லாருமே சம்ஸ்கிருதத்துல பேசிட்டு அந்த ஊரே வந்து ரொம்ப ஒரு வைப்ரேட்டிவ் வில்லேஜா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு நகரமும் உருவாகினாதான் நமக்கு இந்த நேஷனல் இன்டகிரேஷனுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா படும். சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை 3 மித்து நான் ஏற்கனவே நம்ம அங்கங்க டச் பண்ணோம். டஃப் அண்ட் டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இதை சொல்றா. இது டஃப் அண்ட் டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ்ன்றது ஏன்னா அந்த காலத்துல வேதத்துக்கு சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப தேவை, பிராகிருதத்தை லோக்கல் லாங்குவேஜாவும் இந்த லிட்டரரி ஒர்க்ஸுக்கு சம்ஸ்கிருதமும் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது ஒரு டஃப்பா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாங்க. ஏன்னா வேதத்துல சிறந்து இருக்கிறவங்க ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க, அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி டஃப்பா இருந்தது. இப்போ இந்த சம்ஸ்கிருத பாரதி மாதிரியும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து இதை வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும், நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல இதை எப்படி கொண்டு வரணும். இப்போ சார் ராமசுவாமி சாரே மமநாம ராமசுவாமின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா ஓபன் பண்ணார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே தன்னால முடிஞ்சது ஸ்லோவா எப்பவுமே when you keep on doing consistently and continuously it becomes a habit. அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போனோம். அது முக்கியமா catch them young அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி teach them young. ஸோ நம்ம அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே இருக்கிறவங்களை நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் பாரதம் இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம். ஸோ இந்த டெட் லாங்குவேஜ் அடுத்தது ஒரு மித்து. இந்த டெட் லாங்குவேஜ் வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வழக்கில் இல்லாத மொழி அப்படின்னு சொல்லலாமே ஒழிய இறந்த மொழின்ற அந்த நம்ம பேசும்போதே கூட இட் இஸ் நாட் எ டெட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம ஆர்கியூவே பண்ணக்கூடாது. இது வழக்கில் இல்லாத டெட்ன்ற வார்த்தையே நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது வழக்கில் கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் ஃபார் எலைட் அண்ட் செக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறதும் அது ஒரு மித்து. இது வந்து பாணினி காலத்திலேயே எல்லாரும் காளிதாசர் காலத்துல அவர் வந்து ஒரு காவியம் எழுதும் போது அதுல ஏதோ ஒரு இதை வந்து ஒரு தயிர்காரி வந்து அதை வந்து அவளுடைய வே ஆஃப் இதுல வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை கோட் பண்றாரு. அவ கூட எவ்வளவு அழகா அதை பொயட்டிக் இதை சொல்றான்னு. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் சோ மெனி அக்ரெஷன்ஸ், ஃபாரின் அக்ரெஷன்ஸ் முகல் டைம்ல பிரிட்டிஷ் டைம்ல வந்ததுனாலையும் வேரியஸ் ஒரு பாய்சனஸ் சீட்ஸ் விதைச்சதுனாலையும் இப்படி மாறி இருக்க வழிய டெஃபினட்டா இது ஒரு மாறதான் போறது. ஃபியூச்சர் இஸ் ரொம்ப பிரைட்டா தான் இருக்க போறது. அதுக்கு நம்மள மாதிரி இப்போ நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து கொண்டு வரணும். மாடர்ன் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இதை எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுல இதனால எனக்கு என்ன பயன், ஸோ இதை மானிட்டரியா எப்படி பண்ணலாம் தான் எல்லாரும் மணி மைண்டடா இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி இதை எப்படி கொண்டு போகணும். ஸ்கூல் கரிக்குலம்ல மிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மாடர்ன் ரெண்டு சேர்த்து எப்படி கொண்டு போகலாம். இது ஒரு ஸ்வீட் கோட்டட் மெடிசின் மாதிரி இதை எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அதை எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணி அதை எப்படி எடுத்துன்னு போறது அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபியூச்சர்ல டேக் அவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி வந்து ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜா மாத்தி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து குழந்தைகள், ஹோம் மேக்கர்ஸ், அப்புறம் இந்த கார்பரேட்ல அப்பப்ப நடக்கக்கூடிய பிரசன்டேஷன்ல இதையும் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினா டெஃபினட்டா அரைஸ் அவேக் அண்ட் ஸ்டாப் நாட் டில் த கோல் இஸ் ரீச்ட். சுவாமி விவேகானந்தா சொன்ன மாதிரி வேதத்துல சொல்லியிருக்க வார்த்தை சரை வேத்தி, அதாவது கீப் கோயிங். ஸோ உங்களை எதுவுமே தடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு எஃபோர்ட்டை நம்ம வெங்கடகிரி சாரும் அவங்க டீமும் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கா. அதுல வந்து என்னையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு கீனோட் அட்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கு சொன்னது அடியனுடைய மகா பாக்கியம்னு நினைக்கிறேன்.
என்னால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ என்கிட்ட இருந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தாழ்மையா வச்சு இதோட பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நமஸ்காரம். Thank you so much, Mr. Ganesh sir. That was an excellent bird's eye view. That was an excellent exposition. எங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல. Ram sir, can we request a few questions? Professor CRM sir, few questions நம்ம கேட்கலாங்களா? கண்டிப்பா. Any questions, please? I wish to offer a small comment, not a question. Yes, please, sir. Our previous speaker வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு ரெண்டு இருக்கு வேதாஸ்ல. We started Vedas as the origin, oldest இது. ஸ்ருதிங்கிறது கேட்டு வருது. ஸோ மொழிங்கிறது நம்ம பேசுறது கேட்கறது. ஸ்மிருதிங்கிறது ஞாபகம் மனசுல வச்சு எழுதுறது. ஸோ அவர் அழகா சொன்னார் இந்த மாதிரி when Vyasa had to write the Mahabharatam, Ganesha gave his tusk. அதை வச்சு எழுதினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்ருதிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சான்ஸ்கிரிட்ல அது பியூட்டிஃபுல். சான்ஸ்கிரிட் இஸ் so rich in what it offers to all kinds of people. எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது. ஸோ அது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டாக்கா நமக்கு ஓடுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு சமுத்திரத்துல போய் நின்னா கரையில நின்னாக்கா சமுத்திரம் ரொம்ப பெருசு. நம்ம ஒரு அடி போகலாம், 100 அடி போகலாம், 1 மைல் போகலாம், எத்தனையோ இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏதோ கிடைக்கிறதா இல்லை. ஸோ ஸ்ருதி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேட்டு பழகிறது. மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்தா ரைட்டிங்ல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தோ அஃப்கோர்ஸ் சில்ட்ரன் லேர்ன் டு ஸ்பீக் ஃபர்ஸ்ட். அது ஸ்பீக்கிங்ல கிராமர் இருக்காது, மழலைன்னு சொல்லுவோம், கிராமர் இருக்காது, பட் சென்ஸ் இருக்கும். அது வேர்ல்டி நாலேஜை அவ கன்வே பண்றா. அண்ட் there's also communication between people without speaking. Mother and child, there's a lot of communication even without speaking. Sound itself is very primordial. Nada Brahman Momnu சொல்றாங்க. It's very primordial. So in the spoken language also should be emphasized. Sanskritல அதுல வந்து நிறைய ஸ்லோகாஸ் படிக்கலாம். சுபாஷிதானின்னு இருக்கு, எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஸோ ரிச் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் சம்திங் ஃபார் எவ்ரிபடி. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப். அந்த ஆங்கிள் நீங்க வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய எடுத்துன்னு போகலாம். விஷ் யூ a great future and very bright future. Mr. Ganesh sir, in the presentation can we request so that interested people க்கு நாங்க அனுப்புவோம். இந்த presentation உங்களால கொடுக்க முடியுங்களா? ஓ டெஃபினட்டா. ஒரு காப்பி ரைட்லாம் இல்லை இதெல்லாம். Thank you so much for that. Ram, any questions from your side? Sir, this is Balaji. I don't have any questions. Already CRM sir has summarized very nicely. Would like to add 2 points. Like lastly he was touching upon the applications of Sanskrit in AI and other things. There are few, I think, I mean, sir knows, CRM sir knows, but still for the betterment, I mean, for the reach of audience, I'm saying this. There is a Indic NLP which they have created, which supports many Indian languages, which also includes Sanskrit. And there is a Sanskrit word net. I have worked on small part of it. Sanskrit word net is one which also is very computationally helpful one. And there is one another one called Astadai, which is it's more like simulating the Panini structure, literature structure of Sanskrit. அஷ்டாத்யாயி. I mean, because we used to call it as in a shorter form. So interlingua, again, an NLP based support system. So these are all things which very, very rarely happens in higher educational institutions. We work on few interested people work on these kind of projects, but these kind of programs, these kind of awareness would kindle more interest among people, so that we should also, because today's audience or today's younger generation will be easily absorbing things when it is available in the
social media or in the internet form. So in that aspect, I feel like we will also try to contribute, and I think Ramsamy sir, we work closely with Ramsamy sir. I'll also try to see can we do some projects from our side and help this cause. Thank you so much, and again congratulating the speaker for his wonderful lecture on the history. It's all about making people understand our value systems. Thanks again. Thank you, Dr. Balaji sir. Thank you so much. Sir, I'm Prasanna speaking. So it was a really privilege to have this program. It was nice information, great information from the speaker. Really thank you from my bottom of my heart. So, what do you do, Mr. Prasanna? Prasanna, can you please introduce yourself? So I am always a part of all the Venkatagiri sir ventures. No. So, What do you do? What do you do? So I'm working as a director for a company called Tech Digital India Private Limited. So and also I am a social media expert, and also I run my own business called Proven Digital Web Solutions, where I do web development and digital marketing services. So so in this, I don't want to introduce myself because this all kind of. No. It is important that we all work as a team. That is why I asked. Okay, so I have one idea that's coming up. That's why I'm opening it up. So Please. so the mantra, when you say mantra, is basically it's all from Sanskrit. The word mantra is the Sanskrit word. So the mantra can change a person's character, change person's mental, all those things. That's what the previous person, Mr. He told me about the neuro-linguistic programming. So the mantra can change the person's character. So that's my experience is when I chant the mantra, automatically my character changes. Changes to a different level. So that's the power of mantra. So the Sanskrit has much thing to do, much to contribute to the whole world. So when we initiate those things, like for any kind of stress or anything, you can chant this mantra, and if we can put those information to the public, that will be very useful. So taking from the Sanskrit words. So that's my suggestions, and I end up here. So thank you for great information. That's a nice. Thank you, Mr. D.V. Venkatagiri, for arranging this kind of a great program. Thank you, Prasanna. Any other questions, please, Ram? Before we request Madam Jayashri to propose a vote of thanks, the presence of Dr. CRM and Mr. Ganesh Parthasarathi, I was discussing with Ram the other day. We have 1,000 names of Perumal in Vishnu Sahasranamam. One of the name is Paryavastitha. Paryavastitha means Pakkathil iruppavan. So the presence of Dr. CRM is like Perumale Pakkathil irukkira mari irukku. So thank you so much, Dr. CRM sir, for being சார் here. கணேஷ், நானு ஒரே ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்ல மியூட்ல வச்சுட்டு சொல்லிட்டேன், அதனால கேட்க முடியல, சாரி. நான் ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா ப்ளீஸ்? சொல்லுங்க சார், ப்ளீஸ். இது வந்து ஒரு டிவைன் அண்ட் நோபல் காஸ். ஐ ஷுட் கங்க்ராச்சுலேட் போத் வெங்கடகிரி அண்ட் ரமேஷ். அப்கோர்ஸ் எங்கேயாவது ஒரு வித்து வரணும் இல்லையா, அது ஆரம்பிச்சிருக்கு. எனக்கு ஒன்று இது என்னன்னா, இந்த அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன அந்த ஸ்கேல், சான்ஸ்கிரிட்டோட ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப இதா இருந்தது, பிரமிப்பா இருந்தது. என்ன தமிழ்நாட்டுல என்னன்னா, நான் இப்படி பாக்குறேன், அதை நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு கொண்டு போறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆனால் முன்னாடி பேசின ஒரு நண்பர் சொன்னார், இது வந்து இது யங்ஸ்டர்ஸை இதை அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். which is I think very very relevant in the sense, especially in தமிழ்நாடு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல சான்ஸ்கிரிட்னு அதை பேசுறவங்க எல்லாரையுமே வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்கான விஷயங்களை வச்சு பரப்பின்னு இருக்காங்க. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸை இதை எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணலாம்னா, எனக்கு மனசுல தோணுது சொல்றேன். அவர் பேசும்போது சொன்னார், முன்னாடி கணேஷ் பேசும்போது சொன்னார், இதுல வந்து எப்படி எல்லா விதமான லைஃப் சயின்சஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு, இது பண்ணிருக்காங்க சான்ஸ்கிரிட் மூலமா.
it has reached astronomy, எல்லாமே ஆல் சயின்சஸ் எல்லாமே இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு என்னன்னா தமிழுக்கும் சான்ஸ்கிரிட்டும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். நான் கொஞ்சம் தமிழ் படித்தேன். தமிழ் வந்து வெர்சட்டாலிட்டி சொல்லுவாங்க. உயிரெழுத்து 12 மெய்யெழுத்து 18 அவ்வளவுதான். மித்த பேச்சுகள் எல்லாம் உள்ள அதை வந்து லிபியா வராம நம்ம பேசுறது மூலமா டிஃபரன்ஸ் சொல்லிடுவோம். அதனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு லேர்ன் சொல்லுவாங்க. ஆனா தமிழ்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் அறிவியல் பூர்வமான பழைய புஸ்தகங்கள் நான் பார்த்தது கிடையாது, அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட. ஆனால் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் கூட சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு. சான்ஸ்கிரிட் சில மந்திரங்கள்ல குவாண்டம் பிசிக்ஸ் கூட இருக்கு. இந்த மாதிரி அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு கொண்டு போற யூத், எஸ்பெஷலி யூத் கொண்டு போறது மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை இதுல உண்டு பண்ண முடியும். அப்படி உண்டு பண்ணா பேசுறது படிக்கிறது எல்லாமே பை ப்ராடக்டா வந்துரும்னு என்னோட தாழ்மையான அபிப்பிராயம். இதுல வந்து என்னால என்ன முடியுமோ அதையும் கட்டாயம் நான் செய்வேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். Thank you so much, sir. Can we request Madam Jayashree for proposing the vote of thanks, please? Madam Jayashree, please. Namaskaraha. Respected keynote speakers, distinguished guests, and dear participants, it is my privilege to extend our heartfelt gratitude to each of you for making the inaugural event of Swami Vivekananda lecture series on Sanskrit for National Integration a remarkable success. This lecture series is an excellent opportunity to deepen our understanding of Sanskrit's unifying power in fostering national integration. This Sanskrit for all is a great initiative to spread the power of Sanskrit, the divine language, to benefit one and all in all the walks of human life. We are deeply honored by the presence and insightful contributions of Dr. C.R. Muthukrishnan, former Deputy Director and Professor at IIT Madras, and Sri Ganesh Parthasarathis' dedication to promoting Sanskrit, Sanskritam, and Tamil heritage have truly enriched our understanding of Sanskrit's role in fostering national unity. Their presentations today highlighted how Sanskrit can serve as a powerful bridge connecting the past with the present and inspiring a shared vision for our nation's future. Our sincere thanks to the organizers at Sanskrit for All for their commitment to promoting their timeless language. This event, held on the virtual platform, reached attendees across the nation, across the globe, embodying our shared vision of making Sanskrit a bridge for unity and understanding. Finally, a special thanks to each attendee. Your enthusiasm, active participation, and collective commitment helps to take forward towards integrating Sanskrit into our day-to-day progress. Let us continue to build upon and work towards a future where Sanskrit remains a vibrant thread in the fabric of our nation. Vadatu Samskritam, Jayatu Samskritam. Dhanyavadaha. Thank you so much, everybody. Special thanks to Professor CRM sir. Special thanks to Mr. Ganesh Parthasarathi sir. Thank you, Ram. Thank you, madam. With this program comes to a close. We will get in touch with each one of you very soon. Thank you all.